جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا. ملک مولانا محمود مدنی نے بھوپال کی سرزمین سے کھلے عام جہاد کا اعلان کر دیا ہے، لیکن اس جہاد کا اعلان نہیں کیا کہ جس کو بھوپو میڈیا آئے دن شور مچاتا رہتا ہے، بلکہ ایسے جہاد کا اعلان کیا ہے کہ جسے ہر ایک بھارتی کو ضرور سننا چاہیے. اور دوستو، حضرت مولانا محمود مدنی نے بھوپال کی سرزمین سے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ اگر گولی کھائیں گے تو سینے پر کھائیں گے، پیٹھ پر گولی نہیں کھائیں گے. آپ لوگوں سے یہ سیکھا ہے کہ گولی کھائیں گے تو سینے پہ کھائیں گے، پیٹھ پہ نہیں کھائیں گے انشاءاللہ. اور ہمارا جنازہ نکلے گا تو جمعیت علماء کا جھنڈا ہوگا اس پہ انشاءاللہ. دوستو، آپ خود حضرت مولانا محمود مدنی کی ہی زبانی سنیے کہ آخرکار بھوپال کی سرزمین سے کس جہاد کا اعلان کیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے بھوپو میڈیا میں ہنگامہ برپا ہو چکا ہے. سنیے حضرت مولانا محمود مدنی کی ہی زبانی. یہ تو پرانے دور سے چلا آ رہا ہے کہ کہیں بھی دہشت گردانہ عمل پیش آ جائے تو اس کو جہاد کا نام دے کر اسلام اور مسلمانوں پہ تانے، تہمتیں اور ناحق الزام عائد کیے جاتے ہیں. یہ واضح ہونا چاہیے کہ اسلام میں جہاد ایک مقدس دینی فریضہ ہے. جہاد قرآن میں کئی معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن جس معنی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، فرد سے لے کر سماج و انسانیت کی بھلائی، ان کی سربلندی اور ان کی عزت و وقار کے قیام کے لیے ہوا ہے. جہاں جنگ و قتال کے معنی میں استعمال ہوا ہے، وہ بھی ظلم و فساد کے خاتمے اور انسانیت کی بقا کے لیے ہے. اس لیے جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا. دوستو، اس پروگرام میں مزید اور کیا کچھ ہوا اور کیا کچھ بیان دیے گئے ہیں، باقاعدہ ابھی کچھ دیر پہلے جمعیت علماء ہند نے اس پروگرام کے تعلق سے اپنا ایک پریس نوٹ جاری کیا ہے. جمعیت علماء ہند نے پریس نوٹ جاری کرتے ہوئے اس پروگرام کے تعلق سے یہ بات لکھی ہے. نئی دلی 29 نومبر 2025 جمعیت علماء ہند کا اجلاس آج بابرکت اللہ ایجوکیشن کیمپس بھوپال میں صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسد مدنی کی صدارت میں شروع ہوا، جس میں وفد ترمیمی ایکٹ، اسلاموفوبیا، مفروضہ لو جہاد، دینی مدارس کے تحفظ، اسلامی ماحول میں عصری تعلیم، یکساں سول کوڈ جیسے اہم مدوں پر چرچا کی گئی. اجلاس میں ملک بھر سے 1500 ذمہ داران نے شرکت کی. صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسد مدنی نے کہا، ملک کی موجودہ صورتحال انتہائی حساس اور فکر انگیز ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک خاص طبقے کی بالادستی اور دوسرے طبقوں کو قانونی طور پر بے بس، سماجی طور پر علیحدہ اور معاشی طور پر بے عزت اور رسوا اور محروم بنانے کے لیے معاشی بائیکاٹ، بلڈوزر ایکشن، موب لنچنگ، مسلم اوقاف پر نظر، دینی مدارس اور اسلامی شعائر کے خلاف منفی مہم کی باقاعدہ اور منظم کوششیں کی جا رہی ہے. مولانا محمود مدنی نے کنورژن لاء کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے ملک کے آئین نے ہمیں اپنے مذہب پر چلنے اور اس کی تبلیغ کی اجازت دی ہے، لیکن اس قانون میں ترمیم کے ذریعے اس بنیادی حق کو ختم کیا جا رہا ہے. اس قانون کو اس طرح استعمال کیا جا رہا ہے کہ مذہب کی تبلیغ کا عمل جرم اور سزا کا سبب بن جائے. دوسری طرف گھر واپسی کے نام پر ہندو دھرم میں شامل کرنے والوں کو کھلی چھوٹ حاصل ہے، ان پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جاتا، نہ قانون کارروائی ہوتی ہے، نہ قانونی کارروائی ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ ایک خاص مذہبی سمت کی طرف سماج کو دھکیلا جا رہا ہے. حضرت مولانا محمود مدنی نے لو جہاد جیسے من گھڑت فتنے پر شدید ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام کے دشمنوں نے جہاد جیسی مقدس دینی اصلاح کو گالی اور تشدد کا ہم معنی بنا دیا ہے، اور لو جہاد، لینڈ جہاد، تعلیم جہاد، تھوک جہاد جیسے جملوں کے ذریعے مسلمانوں کو بدنام اور ان کے مذہب کی توہین کی جا رہی ہے. افسوس کہ حکومت اور میڈیا کے بعض ذمہ دار بھی ایسے الفاظ کے استعمال سے گریز نہیں کرتے. انہوں نے واضح کیا ہے کہ اسلام میں جہاد ایک مقدس فریضہ ہے جس کا مقصد ظلم کا خاتمہ، انسانیت کی حفاظت اور امن کا قیام ہے، اور قتال کی صورت بھی ظلم و فساد روکنے کے لیے ہی مشروع ہے. مگر یہ بات ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ جہاد کوئی انفرادی یا نجی فیصلہ نہیں، بلکہ صرف ایک با اختیار اور منظم ریاست ہی شرعی اصولوں کے مطابق اس کا فیصلہ
कर सकती है। हिंदुस्तान एक जमहूरी व सेकुलर मुल्क है जहां इस्लामी रियासत का तसव्वुर मौजूद नहीं, इसलिए यहां जिहाद के नाम पर कोई बहस नहीं हो सकती। मुसलमान आईनी तौर पर पाबंद है और हुकूमत शहरी हुकूक के तहफ्फुज के जिम्मेदार है। मौलाना मदनी ने वाज़ेह किया है कि इस्लाम के नज़दीक जिहाद अकबर इंसान के अंदर की बुराई, हिर्स, लालच, गुस्सा और नफ्स की बगावत से लड़ने का नाम है, जो हर जमाने में सबसे बड़ी कोशिश है। मौलाना महमूद मदनी ने गिरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत योम दिवस के मौके पर यकजहती का इजहार किया और कहा कि मुगल दौर में गुरु साहब के कमसिन साहबजादान का कत्ल जुल्म और नाइंसाफी मबनी था। ये सानिहा हमारी इज्तिमाई अखलाकी कदरों और इंसाफ के उसूलों से किसी तरह मेल नहीं खाता। इसी के साथ ये वजाहत भी जरूरी है कि मुगलों की हुकूमत को इस्लामी हुकूमत करार देना तारीखी हकाइक के मुनाफी है। मुगल दौर हुकूमत में जो जंगें हुई वो मजहबी बुनियादों पर नहीं बल्कि ज्यादातर सियासी इख्तिदार से मुताल्लिक थी। उन्होंने जहां गैर मुस्लिम, सिखों और मुख्तलिफ मकामी ताकतों के साथ लड़ाइयां लड़ी हैं, खुद मुस्लिम हुक्मरान के साथ भी सख्त जंगें हुई और उन्हें सजाएं भी दी। मौलाना मदनी ने इस मौके पर अदलिया के किरदार पर भी सवाल उठाया है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आइन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा ना करे तो वह अखलाकी तौर पर सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। मौलाना मदनी ने नौजवानों के बारे में कहा है कि नौजवानों किसी भी कौम की रीढ़ की हड्डी होते हैं, इसलिए उनकी सोच, तर्ज अमल कौम के सिमत मुतय्यन करते हैं। अगर वाकई हमें अपने मुस्तकबिल की मजबूत तामीर करनी है तो नौजवानों को इनफरादियत के दायरे से निकालकर इज्तिमाइयत और टीम वर्क के मैदान में लाना होगा। इस मौके पर दारुल उलूम देवबंद के मुहतमीम व शेखुल हदीस मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने तज़किए नफ्स पर खिताब करते हुए कहा है कि हमारा असल मकसद दीन है। हमें अपनी नस्लों की हिफाजत और दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जमीयत से वाबस्ता है और किसी भी काम की कामयाबी इखलास पर मौकूफ़ है, जबकि इखलास की बुनियाद नियत के दुरुस्त होने पर है। यही वजह है कि कहा जाता है कि तसव्वुफ़ की इब्तिदा इन्नमल अमालु बिन्नियात से होती है और उसकी इंतहा यह है कि बंदा अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सुपुर्द करे और उसकी इबादत में ऐसी कैफियत हो कि गोया वो अपने रब को देख रहा हो या कम अज़ कम ये एहसास गालिब हो कि अल्लाह ताला उसे देख रहा है। मौलाना मोहम्मद सलमान बिजनोरी, नायब सदर जमीयत उलमा हिंद व उस्ताद दारुल उलूम देवबंद ने कहा है कि ईमान सबसे बड़ी नियमत है और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कुर्बानी दी जा सकती है। उसी मकसद से इस्लामी माहौल वाले स्कूलों का क़याम नागुज़ीर हो गया है, वरना हमारी नस्ल फिक्री एतक़ादी इन्हिराफ की शिकार हो सकती है। उन्होंने मदरसों पर लगने वाले इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए मुखालिफिन को दावत दी है कि वो खुद मदारिस का दौरा करें, क्योंकि ये इदारे खुली किताब की तरह शफाफ है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि हिंदुस्तानी मुसलमान कभी मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ ना थे और ना होंगे। आखिर में उन्होंने मजीद कहा है कि हम इस मुल्क से मोहब्बत अपने दीन की तालीम के मुताबिक करते हैं और जो शख्स जितना अच्छा मुसलमान होगा वो उतना ही ज्यादा वतन से मोहब्बत करने वाला होगा। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखा कि किस तरह जमीयत उलमा हिंद के सदर हजरत मौलाना महमूद मदनी ने भोपाल की सरजमीन से खड़े होकर उस जुल्म के खिलाफ जिहाद करने का ऐलान किया है। उस जिहाद का ऐलान नहीं किया जिसे आज भोपू मीडिया रात दिन बदनाम करने की कोशिश करती रहती है, बल्कि हजरत मौलाना महमूद मदनी ने साफ तौर पर कहा है कि जिहाद अपने नफ्स के साथ जिहाद करना है, बुराइयों से रुकना जिहाद है, दूसरों को बुराइयों से रोकने का नाम जिहाद है। जिहाद ये नहीं है कि किसी को कत्ल किया जाए या किसी को नाहक मारा जाए, बल्कि जिहाद अपने से किया जाता है। इसलिए दोस्तों, आप सब लोग ऐसे माहौल में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं ताकि उन लोगों को पता चल सके कि जो इस्लाम और जिहाद के ताल्लुक से अपने जहन में गलत तसव्वुर लिए बैठे हुए हैं। बहरहाल दोस्तों, अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।